السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ سے رابطہ، امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کویتی وزیر خارجہ عالمی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کے معترف، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ رانا ثناء اللہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہونے کے لیے پرامید، کہا پاکستان جلد سفارتی کوششوں میں کامیاب ہوگا۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ گندی سیاست کر رہے ہیں۔ پاک افغان سرحدی صورتحال پر برطانوی موقف زمینی حقائق کا عکاس نہیں، نمائندہ خصوصی کے یک طرفہ ریمارک سرحد کے ساتھ حالات کی سمجھ سے آ رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا افغان طالبان اور بھارتی پراکسیز کے حملوں میں 52 شہری شہید، 84 زخمی ہوئے۔ پاکستان نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا، ہدفی جوابی کارروائیاں کی، دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ گجرانوالہ کے عوام کے لیے تحفہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ تکمیل کے لیے 12 ماہ کی مدت مقرر، 24 اسٹیشنز بنیں گے، 2 اسٹیشنز انڈر گراؤنڈ ہوں گے۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ، کہا منصوبے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ مائنس پی ٹی آئی ہو جائے، بھرپور مزاحمت کریں گے، پاکستان کو اصل خطرہ اندر سے ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی گفتگو، سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے زیادہ کچھ اہم نہیں، تاریخ گواہ ہے عوامی ریلی کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسد کیسر بولے ہماری جد و جہد پرامن ہوگی۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر، بلائی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہونے کا امکان، 3 مئی سے بارش اور آندھیاں چلیں گی، گلوف الرٹ جاری۔ لاہور کے علاقے مزنگ میں خاتون اور 2 بچوں کا لرزہ خیز قتل، ملزم نے تینوں کو مارنے کے بعد خودکشی کر لی، مقدمہ درج۔ ملزم فلیٹ کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوا اور فائرنگ کی۔ ایف آئی آر کا متن، ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم اور مقتولہ کے درمیان تنازعات تھے۔ مارکہ حق میں عظیم کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا، سفارتی اور عسکری سطح پر وقار بلند ہوا، دنیا پاکستان سے جڑنا فخر سمجھتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا کبھی دشمن کا کلبھوشن پکڑا جاتا ہے، کبھی ابھینندن، بھارتی عجیب ہیں، گرنے والے جہاز کے کپتان کو بھی ایوارڈ دیتے ہیں۔ ریڈ لائن بی آر ٹی صرف ایک منصوبہ نہیں، کراچی کے مستقبل کی شہرگ، کوشش ہے زیر تعمیر حصوں کو مرحلہ وار بحال کر کے ٹریفک کے لیے کھولا جائے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی گفتگو، کہا میگا پروجیکٹس کی وجہ سے عوام کو عارضی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئیں۔ سندھ میں گرمی نے دن میں تارے دکھا دیے، جیکب آباد، روہڑی، دادو اور نواب شاہ میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا۔ کراچی میں موسم گرم، ہیٹ ویو کیمپ قائم۔ کراچی میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عوام کا صبر آزمانے لگی۔ نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، جمشید کوارٹر، لیاقت آباد اور کورنگی سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی بندش معمول، کاروبار متاثر ہونے پر تجارتی صارفین بھی پریشان۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں ٹریلر کے نیچے سوئے 2 مزدوروں کو کچلنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ڈرائیور کو ٹریلر کے نیچے سوئے افراد کا علم نہیں تھا، کلینر نے حادثے کا بتایا، جس کے بعد دونوں فرار ہو گئے۔ 2 روز بعد بھی واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ ایران امن مذاکرات کی بحالی کے لیے تیار، وال سٹریٹ جرنل تہران کی بھیجی گئی نئی تجاویز سامنے لے آیا۔ امریکہ حملے روکنے کی ضمانت دے، محاصرہ ختم کرے تو آبنہ ہرمز کھول دیں گے، جوہری پروگرام پر بات چیت بعد میں، پہلے پابندیاں نرم کی جائیں۔ امریکہ نئی پیشکش پر کھلے ذہن کے ساتھ آئے تو اسی ہفتے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تہران کی تجاویز، وائٹ ہاؤس کی مسودہ ملنے اور مذاکرات جاری ہونے کی تصدیق، ایرانی وزیر خارجہ کا روسی اور فرانسیسی وزرائے خارجہ سے رابطہ، ثالثی کی کوششوں اور آبنہ ہرمز سے متعلق معاملات پر غور، خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ تہران ایسی تجاویز پیش نہیں کر رہا جو ہمارے لیے قابل قبول ہوں، ٹرمپ کا دوسری بار ایرانی تجاویز ماننے سے انکار، کہتے ہیں مذاکرات جاری لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے، ڈیل ہوگی یا تباہی۔ تہران کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ٹیلی فون پر گفتگو بھی ہوئی لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ جنگ سے جلدی نہیں نکلیں گے ورنہ 3 سال بعد پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو چکی مگر تنازع مکمل طور پر حل نہیں ہوا، صورتحال غیر یقینی ہے، صدر ٹرمپ کا کانگریس کو خط۔
अमरीकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने तेल से भरे जहाजों पर कब्जा किया। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। अमरीकी सदर का बयान। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। ट्रंप की कज़ाक के रूप में तस्वीर वायरल। ईरानी फौज ने अमेरिका से नए तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे मोहम्मद जाफर असदी कहते हैं जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अमेरिका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई की पीट हेक्सत पर तनकीद। कहा अमरीकी वजीर जंग अपनी फौज को खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया, ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां आगे गढ़ा पीछे खाई है। ईरानी आर्मी चीफ कहते हैं हमारी फौज पहले से ज्यादा मजबूत, मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानते हैं, किसी भी साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। ईरानी मकामी तौर पर बनी अशिया इस्तेमाल करें। कारोबारी अफराद मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग ना करें। सुप्रीम लीडर की ताजरों और सनतकारों से अपील। कहा जंग में दुश्मनों पर बर्तरी साबित कर दी, अब मुआशी सतह पर दुश्मन को हराना है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान का हदफ। 5 ममालिक में 16 तनसीबात तबाह कर दी। CNN का बेशतर अमरीकी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने जदीद रडार, मवासलाती निज़ाम और तैयारों को निशाना बनाया। कुछ तनसीबात इस्तेमाल के काबिल ही नहीं। तबाह होने वाले असासे इंतहाई महंगे, तब्दील करना मुश्किल है। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली। जर्मनी से 5000 फौजी वापस बुला लिए। पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग की वजह से यूरोप को असलहे की तरसील में ताखीर हो सकती है। अमरीकी इकदाम पर जर्मन वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल। बोले तवक्को थी अमरीका अपनी फौजें वापस बुलाएगा। यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। अमरीका के 61% शहरियों ने ईरान जंग को गलती करार दे दिया। नया सर्वे जारी। 36% अवाम के नजदीक जंग का इकदाम दुरुस्त। 52% अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीका ईरान जंग में इसराइल का हाथ था। अमरीका मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को $8.6 अरब से जायद मालियत का असलहा फरोख्त करेगा। महकमा खारिजा ने मंजूरी दे दी। हथियार कतर, कुवैत, UAE और इसराइल को फराहम किए जाएंगे। कतर को $4 अरब से ज्यादा मालियत का पेट्रियट दिफाई निज़ाम फरोख्त किया जाएगा। कुवैत के लिए $2.5 अरब के बैटल कमांड सिस्टम की मंजूरी। UAE से $147 मिलियन का मुआहदा किया जाएगा। इसराइल को भी $992 मिलियन के जदीद गाइडेड मिसाइल दिए जाएंगे। सेहूनी फौज ने लिबनान में जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। हमले जारी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मजीद 2 शहरी शहीद, मेयर समेत मुतादिद जख्मी। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 11 हो गई। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह एक नाकाबिले तरदीद सच बनकर दुनिया भर में उभरी। आलमी मीडिया का इतराफ, वो लम्हे जब बयानिया बदल गया और इख्तलाफ के बावजूद भारतीय मीडिया को भी हकीकत तस्लीम करना पड़ी। 15 साल से कम उम्र बच्चे हज पर जा सकेंगे। सऊदी वजारत हज ने पाबंदी वापस ले ली। पुरानी पॉलिसी दोबारा बहाल। मुस्तरद होने वाले वीजे दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। पाकिस्तान का इस्लाहाती एजेंडा कागजों तक महदूद। अमली पेशरफ न होने पर $60 करोड़ का मालियाती इस्लाहाती प्रोग्राम ताखीर का शिकार। आलमी बैंक की मंजूरी के बावजूद प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू न हो सका। अहम ओहदे खाली, इदारा जाती सलाहियत कमजोर। डिजिटल अदायगियों और ई गवर्नेंस अहदाफ पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वर्ल्ड बैंक ने अमली पेशरफ्त सुपर पावर बनने की जंग टाइटल फाइट के संग। PSL का फैसला कुन मार्का। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का टाकरा। कल लाहौर में मैदान सजेगा। बाबर 11 दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरज़्म। किंग्समैन डेब्यू में चैंपियन बनने के लिए पुरजोश। दोनों कप्तानों के हौसले बुलंद। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास। बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। शायकीन की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। तेवर दिखाए, सजा भुगतो। मोहम्मद अली के खिलाफ कार्रवाई। फास्ट बॉलर पर मैच फीस का 10% जुर्माना। हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर ने एलिमिनेटर 2 में मार्क चैपमैन से नामुनासिब रवैया अपनाया। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल टेनिस मुकाबले पाकिस्तान के मोहम्मद शोएब ने तारीख रकम कर दी। 20 साल में ITF फ्यूचर्स टूर्नामेंट के फाइनल तक रसाई पाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। आबिद अली खान और मुजम्मिल मुर्तजा ने मेंस डबल्स टाइटल अपने नाम कर लिया। रंगारंग इख्तितामी तकरीब की तैयारियां जारी। कज़ाफी स्टेडियम में रिहर्सल। आरिफ लोहार, आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स परफॉर्म करेंगे। और किताब बेहतरीन दोस्त कराची में कुतुब मेला सज गया। वालिदैन और बच्चे पसंदीदा किताबों की खरीदारी के लिए पहुंच गए। बुक फेयर कल तक जारी रहेगी। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम TV न्यूज़।